ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. قوله مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناه، أي رابح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. هذا الحديث حديث عظيم في مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البذل والنفقة، وأيضا فيه سرعة استجابتهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبادرتهم إلى الخير. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجد أبو طلحة رضي الله عنه وكان كثير المال أن أحب أمواله إليه بيرحاء، من حيث الموقع ومن حيث الماء وعذوبته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حديقة وبستان أبي طلحة يشرب من ماء طيب فيها، وأيضا من حيث قرب هذا البستان، فهو مستقبلة المسجد، أي في قبلة المسجد النبوي، فاجتمعت فيه محاسن كثيرة، وهو أحسن ماله. فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن ينفقها في سبيل الله تبارك وتعالى، طلبا لهذه المنزلة العلية في قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه. قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها. ومعنى ذخرها أي أجرها ومثوبتها عند الله سبحانه وتعالى. قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. وهذه الكلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به. قال: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي رابح صاحبه الربح العظيم، ونائل عليه الثواب الجزيل. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع ما قال، ووجهه بقوله: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. وهذا كله داخل في ما أشرت إليه، المسارعة للاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
قسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وهذا الحديث أفاد مبادرة الصحابة ومسارعتهم إلى الخيرات ومسابقتهم إليها، وأنهم قد عرفوا الدنيا وهوانها وعرفوا قدر المال، وأنه لا يقارن بما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأدركوا أيضا أن المال الحقيقي للعبد هو ما قدمه، أما المال الذي يمسكه فهو في الحقيقة ليس مال الإنسان، لأنه إما زائل عنه أو أن إما المال زائل عنه أو هو زائل عن المال. ومال الإنسان حقيقة هو ما قدم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، وبها تنتهي هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang panjang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu termasuk salah seorang dari kaum Ansar di kota Madinah yang memiliki harta paling banyak dari korma. Jadi Abu Talhah termasuk orang paling banyak memiliki kebun korma. Dan di antara harta yang paling dia cintai, yang paling disukai oleh Abu Talhah, yaitu kebun Bayroha, kebun kormanya yang dinamakan Bayroha. Dan letak kebun ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, letak kebun Bayroha milik Abu Talhah ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi, yaitu di arah kiblat Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk dalam kebun Abu Talhah ini, kemudian minum dari air yang terdapat dalam kebun tersebut, karena airnya air yang segar. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Falamma nazalat hadhil ayah," tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kemudian Abu Talhah berkata, "Sungguhnya harta yang paling aku sukai dari harta milikku adalah kebun Bayroha. Dan kebun tersebut saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap aku mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut dan aku meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah." Wahai Rasulullah, silahkan letakkan kebun ini kemana saja yang kau sukai. Artinya gunakan kebun ini kemana saja yang kau kehendaki. Maka Rasulullah SAW berkata, "Bakhin, dzalika malun rabih." Rasulullah SAW mengatakan bakh, yang bakh ini kalimat yang menunjukkan akan kekaguman dan perkara yang besar. Seakan-akan Nabi berkata, hebat. Ini merupakan harta yang beruntung. Dzalika malun rabih, ini merupakan harta yang beruntung. Kemudian Nabi SAW berkata, "Sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talhah, dan aku memandang engkau jadikan kebunmu ini kau berikan kepada karib kerabatmu." Maka Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Af'alu ya Rasulullah." Aku akan kerjakan wahai Rasulullah SAW. Maka Abu Talhah pun membagikan kebunnya di karib kerabatnya dan juga pada anak-anak pamannya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana segeranya para sahabat dalam berinfak, bagaimana bersegeranya mereka dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana segeranya mereka dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Tatkala turun firman Allah ini, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka Abu Talhah
ya, radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah orang termasuk memiliki kebun korma yang paling banyak di kota Madinah, ya. Beliau mendapati bahwasanya harta yang paling dia sukai adalah kebun korma yang disebut dengan Bayroha. Ya. Oleh karenanya beliau ingin menginfakkan kebunnya ini. Kebun ini kebun yang sangat baik. Kenapa? Karena kebun Bayroha ini dari sisi letaknya sangat strategis. Kebun ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi, dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga dalam kebun tersebut ada sumber air yang segar. Oleh karenanya Nabi SAW sering masuk di kebun tersebut dan minum dari air dari kebun Bayroha ini. Oleh karenanya kebun ini mengumpulkan banyak kebaikan. Jadilah kebun ini merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Akan tapi tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka Abu Talha memilih harta yang paling dia cintai, yaitu kebun Bayrohanya. Kemudian dia ingin menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan agar bisa meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beranjaklah dia pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebunnya ini. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, inna ahabba mali ilayya Bayroha." Wahai Rasulullah, sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku Bayroha. Wa innaha shadaqatun lillah. Dan sungguhnya kebunku itu aku akan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap aku mendapatkan kebaikan dari sedekah kebunku tersebut dan aku mengharapkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Talha, "Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah." Maka gunakanlah kebun ini kemana sesuai dengan yang kau kehendaki menurutmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakhin, ya, yang dalam sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya bakhin menunjukkan kalimat yang menunjukkan akan kekaguman. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hebat wahai Abu Talha. Kenapa? Rasulullah SAW kagum dengan sikap Abu Talha yang memilih harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia sayangi, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika malun rabih." Ini merupakan harta yang membawa keberuntungan. Artinya apa? Pemiliknya, ya, Abu Talha yang telah menginfakkan kebun Bayroha ini akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keberuntungan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talha, "Sungguh saya telah mendengar apa yang kau ucapkan dan saya memandang bahwasanya kebunmu ini engkau bagi-bagikan kepada karib kerabatmu." Ya, akhirnya Abu Talha setelah itu membagi-bagikan kebunnya ini kepada karib kerabatnya dan juga kepada anak-anak pamannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bagaimana, ya, semangatnya dan bersegeranya para sahabat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat mengerti betul tentang hakikat dunia. Bahwasanya dunia ini hanyalah hina, ya. Dan dunia ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan para sahabat sangat mengerti, sangat paham bahwasanya harta yang hakiki yang dimiliki oleh seorang hamba adalah yang diinfakkan hamba tersebut di jalan Allah. Itulah harta yang akan tersisa bagi sang hamba, tabungan yang akan dia rasakan hasilnya tatkala di akhirat. Adapun harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya bukan harta yang hakiki milik hamba. Kenapa? Imma zailun anhu, bisa jadi harta tersebut hilang, ya namanya harta datang dan pergi. Suatu saat kita mengumpulkan harta, suatu saat akan hilang pula. Atau sahibul hal zailun anhu, sahibul mal, pemilik harta tersebut, dia yang akan meninggal dunia, meninggalkan hartanya. Oleh karenanya harta yang tersisa pada hakikatnya bukan harta seorang hamba. Justru harta yang dia infakkan itulah milik seorang hamba, karena harta akan pergi dari dia atau dia akan meninggalkan harta tersebut di dunia, tidak ada sedikit harta pun yang akan dia bawa di akhirat kelak.